Hello students, welcome to Sivsha College of Commerce, Management and Computer Education Woodwan YouTube channel. My name is Professor Virat C. Rathod. I have completed my MCom and pursuing PhD in Financial Management subject. In FI BCom Semester 1, I will teach you Principle of Microeconomics. So, first of all, we will discuss the syllabus of Semester 1 Economics subject. તો સ્ટુડન્ટ સિલેબસમાં સૌથી પહેલા છે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ યુનિટ નંબર 1 જેમાં ડેફિનેશન્સ નેચર એન્ડ સ્કોપ ઓફ બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ એન્ડ ઇકોનોમિક થિયરીઝ જોવાનું છે ટાઈપ્સ ઓફ બિઝનેસ ડિસિઝન બેઝિક કન્સેપ્ટ ઓફ ઇકોનોમિક્સ ઇન્ક્રીમેન્ટલ કન્સેપ્ટ ઓફ ઇક્વિમાર્જિનલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ પ્રિન્સિપલ અને લાસ્ટ વન છે યુટિલિટી ઓફ અબવ કન્સેપ્ટ ઇન ડિસિઝન મેકિંગ. Unit number 2, Concept of Elasticity, Definition, Factors, Importance and Types of Price Elasticity, Concept and Types of Income and Cross Elasticity of Demand, Use of Concept of Elasticity in Business Decision, Production Analysis, Unit number 3, Concept, Nature and Types of Production Function, Laws of Variable Proportion, Economies of Scale, isoquant curve, isocost curve, optimum input combination, marginal productivity theory of distribution, use of marginal productivity theory in business decision. And unit number 4, production cost analysis, significance of production cost analysis, concept of real cost, opportunity cost and monetary cost, cost output relationship with reference to time perspective, use of cost analysis in business decision. તો સ્ટુડન્ટ્સ સૌથી પહેલા આપણે સમજીએ બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન. Business economics is known as managerial economics. In the business economics, it is examined and studied as to how practical utilization of principle of economics are applied for solution to firms' decision making. Business economics collects the details related to management of a business and evaluates it. In the business economics, it is not only studied as to what impact the economics factors will have on the functioning of the firm, but also forecast how will be the effect of decision taken by the company. Thus, the role of business economics is positive and wide. Business economics studies the dynamic aspects of business, which include functions right from production to distribution. તો હવે જે ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શનનો પેરેગ્રાફ છે એ શું કહે છે કે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ મેનેજરિયલ ઇકોનોમિક્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. In the business economics, it is examined and studied as to how practical utilization of principle of economics are applied for solution to firms' decision making. એટલે જે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ છે શું કરે છે એક્ઝામાઇન કરે છે અને એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તો શેના? તો જે ફર્મ જે છે એની જે ડિસિઝન મેકિંગ માટે જે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થયા હોય છે, જે કોઈ સમસ્યાનું સર્જન થયું હોય છે એનું સોલ્યુશન લાવવા કેવી રીતે પ્રિન્સિપલ્સ જે છે ઇકોનોમિક્સના જે બધા સિદ્ધાંતો છે એનો પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે ઉપયોગ કરો, યુટિલાઇઝેશન એટલે એનો ઉપયોગ કરો એ શીખવે છે. ફરીથી ધંધાકીય એકમના ડિસિઝન મેકિંગ માટે નિર્ણય લેવો હોય એના માટે જે કોઈ પણ સમસ્યાનું સર્જન થયેલું હોય છે તો એનું સોલ્યુશન લાવવા માટે ઇકોનોમિક્સના જે પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એનું પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે અને તેની કહેવાય ને કે એક્ઝામિનેશન કરવામાં આવે છે. બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ કલેક્ટ ધ ડિટેલ્સ રિલેટેડ ટુ મેનેજમેન્ટ ઓફ અ બિઝનેસ એન્ડ ઇવેલ્યુએટ્સ ઇટ. કે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ શું કરે છે તો બિઝનેસના જે મેનેજમેન્ટ છે, બિઝનેસનું જે મેનેજમેન્ટ થાય છે એની ડિટેલ્સ કલેક્ટ કરે છે અને એનું ઇવેલ્યુએશન એટલે મૂલ્યાંકન કરે છે. In the business economics, it is not only studied as to what impact the economic factor will have on the functioning of the firm, but
Also, forecast how will be the effect of decision taken by the company. એટલે લાઈન શું કહે છે કે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ ઇકોનોમિક્સના જે ફેક્ટર્સ હોય એના એની ફર્મ પર ઇમ્પેક્ટ એટલે એનો પ્રભાવ કેવો પડશે માત્ર ને માત્ર એનો અભ્યાસ નથી કરતું પણ એની સાથે સાથે કંપનીના અથવા બિઝનેસના જે ડિસિઝન લેવાના છે એની ફોરકાસ્ટિંગ કરે છે, પૂર્વાનુમાન કરે છે, એની અસર શું હશે, જે ડિસિઝન લેવાયેલા છે એની ઇફેક્ટ ફર્મ ઉપર શું રહેવાની, તો એનું પૂર્વાનુમાન પણ કરે છે. Thus, the role of business economics is positive and wide. એટલે કે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ હોય તો એના માટે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સનો જે રોલ છે એ પોઝિટિવ છે અને ખૂબ જ વાઇડ એટલે પહોળો છે. બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ સ્ટડીઝ ધ ડાયનામિક એસ્પેક્ટ્સ ઓફ બિઝનેસ which include functions right from production to distribution. એટલે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ ધંધાકીય એકમના જે ડાયનામિક એસ્પેક્ટ્સ છે, ડાયનામિક એટલે ક્રિયાશીલ, એસ્પેક્ટ્સ એટલે પાસા, તો જે ક્રિયાશીલ પાસા જે છે, ડાયનામિક એસ્પેક્ટ્સ જે છે એનો પ્રોડક્શનથી લઈને, પ્રોડક્શન એટલે ઉત્પાદનથી લઈને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું ત્યાં સુધીના જેટલી પણ પ્રોસેસ જે છે એનો અભ્યાસ કરે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે આપણે જોયું બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલા આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું અને ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈશું ડેફિનેશન. તો ડેફિનેશનમાં બેટ્સ એન્ડ પાર્કિન્સન તો એમને શું કહ્યું છે, બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ બિહેવિયર ઓફ ફર્મ ઇન થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ. બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ જે કોઈ પણ ફર્મનું ધંધાકીય એકમ અથવા પેઢીનું જે બિહેવિયર છે, જેનું કહેવાય ને વર્તન છે, એનું થિયરિકલ અને પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કરે છે. બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ એનું ગુજરાતી થાય ધંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર. તો બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ જે કોઈ પણ ફર્મ હોય, જે કોઈ પણ પેઢી હોય એનું થિયરિકલ અને પ્રેક્ટિકલ વર્ણન શું છે, એનું વર્તન શું છે એનો અભ્યાસ કરે છે. તો બેટ્સ અને પાર્કિન્સને ફરીથી શું કહ્યું છે, બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ બિહેવિયર ઓફ ફર્મ ઇન થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસ. એટલે બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એ ધંધાકીય એકમનું થિયરિકલ અને પ્રેક્ટિકલ વર્તન શું છે એનો અભ્યાસ કરે છે. મેકનાયર એન્ડ મેરિયમ એમને શું કહ્યું છે, બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ કન્સિસ્ટ્સ ઓફ ધ યુઝ ઓફ ઇકોનોમિક મોડ્સ ઓફ થોટ્સ ટુ એનાલાઇઝ બિઝનેસ સિચ્યુએશન. બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ જે છે એમાં શેનો સમાવેશ થાય છે, ધ યુઝ ઓફ ઇકોનોમિક મોડ્સ, ઇકોનોમિક મોડ્સ જે છે એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો, તો શેના માટે, ઓફ થોટ ટુ એનાલાઇઝ બિઝનેસ સિચ્યુએશન, બિઝનેસ સિચ્યુએશન જે છે એને એનાલાઇઝ કરવા માટે ઇકોનોમિક મોડ્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો એનો સમાવેશ થાય છે. ફોલોઇંગ એસ્પેક્ટ્સ આર મેડ ક્લિયર ફ્રોમ ધ અબવ ડેફિનેશન ઓફ બિઝનેસ ઇકોનોમિક્સ. હવે અત્યારે આપણે જે ડેફિનેશન જોઈ, ડેફિનેશન ધેટ મીન્સ વ્યાખ્યા જોઈ, તો હવે એના રિલેટેડ આપણે અમુક એસ્પેક્ટ્સ જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે આગળ વધીએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ સૌથી પહેલા એસ્પેક્ટ્સમાં છે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ. તો એમાં શું કહ્યું છે, બિઝનેસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ અ બિઝનેસ યુનિટ which includes the decision whether to manufacture goods or provide service. કે ધંધાકીય એકમનું જે મેનેજમેન્ટ થતું હોય, સંચાલન થતું હોય એની સાથે બિઝનેસ રિલેટેડ છે. which includes કે જેમાં શેનો સમાવેશ થાય છે, તો જે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ, જે માલ અથવા તો જે સેવા છે એનું આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું, ઉત્પાદન કરવું કે પછી પ્રોવાઈડ કરવું, તો એને લગતા ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. બિઝનેસ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ અ બિઝનેસ યુનિટ. બિઝનેસ જે છે એ ધંધાકીય એકમનું જે મેનેજમેન્ટ થતું હોય એની સાથે સંબંધ ધરાવે છે, કે જેમાં શેનો સમાવેશ થાય છે કે ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ હોય એનું મેન્યુફેક્ચર કરવું કે આપણે પ્રોવાઈડ કરવું. પછી ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ ઓફ બિઝનેસ. બિઝનેસ યુનિટ carries out different activities related to the manufacturing and selling product. કે બિઝનેસ યુનિટ જે છે એ બિઝનેસ યુનિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સેલિંગ માટે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ જે છે, અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ જે છે એનું કામ કરે છે. ફોર વિચ ધ સોર્સ ઓફ પ્રોડક્શન આર રિક્વાયર્ડ, કે જેના માટે પ્રોડક્શનની જે સોર્સિસ જે છે એની જરૂર પડે છે.
એટલે ફરીથી ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ ઓફ બિઝનેસમાં શું જોયું કે બિઝનેસ યુનિટમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સેલિંગ, કોઈ પ્રોડક્ટ જે છે એની સેલિંગ માટે અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ કરવામાં આવે છે, જેના માટે સોર્સિસ ઓફ પ્રોડક્શનની જરૂર પડે છે. સોર્સિસ ઓફ પ્રોડક્શન એ ઉત્પાદનના સ્ત્રોતની જરૂર પડે છે. તો પહેલું જોયું આપણે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, પછી ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ ઓફ બિઝનેસ. હવે જોઈશું ઇકોનોમિક એલોકેશન ઓફ અવેલેબલ સોર્સિસ. Business unit has shortage of sources in relation to its requirement. કે બિઝનેસ યુનિટમાં તમે જોવા જાવ તો શું કહે છે, બિઝનેસ યુનિટ has shortage of sources in relation to its requirement. એની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એના પ્રમાણમાં સોર્સિસમાં શોર્ટેજ એટલે અછત જોવા મળે છે. Every unit has to decide the priority of its requirement. દરેક એકમ હોય, યુનિટ એટલે એકમ, તો દરેક એકમે એની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે, એની જે કોઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ રહેલી હોય એને પ્રાયોરિટી નક્કી કરવી પડે છે કે કોને પ્રાધાન્ય પહેલા આપવું. એન્ડ એઝ પર ધીસ પ્રાયોરિટી ઇઝ ટુ બી ડિસાઇડેડ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ રિસોર્સિસ કેન બી એલોકેટેડ. અને એ પ્રાયોરિટી, એ પ્રાધાન્યને આધારે એને શું નક્કી કરવાનું છે કે કેટલા રિસોર્સિસ કોને એલોકેટ કરવા જોઈએ. While taking that decision, it is to be ensured that the allocation of resources is economic, because with the help of economic utilization of limited resources can only the business unit achieve its objectives. એટલે એમાં શું કહે છે, while taking that decision, it is to be ensured કે જ્યારે પ્રાયોરિટીનો ડિસિઝન લેવામાં આવે છે તો ત્યારે શું ખાતરી કરવી જોઈએ, એલોકેશન ઓફ રિસોર્સિસ ઇઝ ઇકોનોમિક. આર્થિક રીતે જે એલોકેશન રિસોર્સિસ જે અવેલેબલ છે, સ્ત્રોત જે અવેલેબલ છે એનું એલોકેશન કરવું જોઈએ, જેના કારણે with the help of economic utilization of limited sources can only the business unit can achieve its objective. એટલે એ શું કહેવા માંગે છે કે જે લિમિટેડ રિસોર્સિસ જે છે એનું જો પ્રોપરલી યુટિલાઇઝેશન કરવામાં આવે તો જ ધંધાકીય એકમના જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એને અચીવ કરી શકાય છે. તો ફરીથી ઇકોનોમિક એલોકેશન ઓફ અવેલેબલ રિસોર્સિસ શું કહે છે કે જે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ હોય એની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ ઘણી બધી હોય છે, પણ એ રિક્વાયરમેન્ટને સંતોષવા માટે જે સોર્સિસની જરૂર હોય તો સોર્સિસમાં લિમિટેશન જોવા મળે છે. એટલે લિમિટેશન ઓફ સોર્સિસને આધારે એને શું કરવું પડે છે કે જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય એ રિક્વાયરમેન્ટ્સને એને પ્રાયોરિટી આપવી પડે છે. પ્રાયોરિટી આપ્યા બાદ જે સોર્સિસ, જે લિમિટેડ સોર્સિસ અવેલેબલ છે એનું ઇકોનોમિકલી યુટિલાઇઝેશન કરવું જોઈએ, જેના લીધે શું થાય કે જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એ ઓબ્જેક્ટિવ્સને અચીવ કરી શકાય છે. પછી ક્વેશ્ચન ઓફ સિલેક્શન. એમાં શું છે, as the production resources are scarce and having optional utility, the question of selection of sources arise. એટલે એ શું કહે છે, as the production resources are scarce, કે જેમ પ્રોડક્શનના રિસોર્સિસ જે છે, ઉત્પાદનના સ્ત્રોતોમાં સ્કેર્સ એટલે અછત જોવા મળે છે, કે જેમાં વૈકલ્પિક ઓપ્શન જોવા મળે છે, ત્યારે the question of selection of sources arise, કે ત્યારે કયો સોર્સિસ આપણે સિલેક્ટ કરો એનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. The main question of selection is that for which activity which resource is to be allocated. મુખ્ય પ્રશ્ન તો એ જ છે કે મેઇન ક્વેશ્ચન શું છે કે કઈ પ્રવૃત્તિ માટે આપણે કયો રિસોર્સ સિલેક્ટ કરવો જોઈએ અને એ રિસોર્સ કેટલા પ્રમાણમાં આપણે એલોકેટ કરવો જોઈએ. The business unit has to keep in mind that optimum objectives of business unit are achieved. એટલે કે જે ધંધાકીય એકમ છે એને મનમાં શું રાખવાનું છે કે જે ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે એ ઓબ્જેક્ટિવ્સનું પ્રોપરલી અચીવમેન્ટ થવું જોઈએ. ઓપ્ટિમમ એટલે શું, મેક્સિમમ પ્લસ ઇફેક્ટિવ. ઓપ્ટિમમનો અર્થ શું થાય છે, મેક્સિમમ એટલે કે મહત્તમ અને ઇફેક્ટિવ એટલે અસરકારક. જે કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટિવ છે, જે કોઈ પણ રિસોર્સિસ છે એનું ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન થવું જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે આપણે જોયું એસ્પેક્ટ્સ. તો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આપણે આજનો સેશન, આજનો વિડીયો એન્ડ કરીએ છીએ. આજના વિડીયોમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન, ડેફિનેશન અને એના એસ્પેક્ટ્સ જોયા. વિડીયોમાં જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. બાય બાય.